охирин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон дар барномаи ахбори озодӣ. Салом бинандагони азиз, имрӯз 16 феврал ин мавзӯъҳоро ба баррасӣ мегирем. дар маркази вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷустуҷӯи 2 нафари дар зери тарма бенишон шуда идома дорад. мансабдорони тоҷик рақамҳои зидду нақизи гумруки Тоҷикистону Чинро шарҳ доданд. ва раҳбари нави вилояти Хатлон сафар ба ноҳияи Вахшро аз ширкат дар нишасти матбуотӣ авлотар дониста ба мулоқот бо хабарнигорон муовинашро фиристод. имрӯз мо омода ҳастем ки ба саволҳои шумо дар бораи он салоҳияте ки ҳаст ҷавоб диҳем. Парвиз Саидраҳмонов, мубаллиғи Доиш, ки бо лақаби Абу Довуд шинохта мешуд, ба 21 соли зиндон маҳкум шудааст. Дар ин бора масъулини додгоҳи олии Тоҷикистон рӯзи 16 феврал хабар доданд. Парвиз Саидраҳмонов, ки соли 2014 аз Русия ба Сурия рафта ба сафи созмони тундрави давлати исломӣ пайваста буд, соли 2018 ба дасти нирӯҳои турк асир афтод ва тирамоҳи соли 2022 ӯро аз Туркия ба Душанбе истирдод карданд. Як додраси додгоҳи олӣ гуфт, Парвиз Саидраҳмонов бо ҳукми додгоҳи ноҳияи Исмоили Сомонӣ аз 11 ноябри соли гузашта ба 21 соли зиндон маҳкум гардид. ӯ афзуд, Саидраҳмонов ба чандин ҷинояти вазнин аз ҷумла ифротгароӣ, ҷалб ва ширкат дар ҷангҳои хориҷии дигар кишварҳо гунаҳкор шуд. Пештар додситонӣ барои ӯ ҳукми абад хоста буд. ҳанӯз маълум нест, ки Парвиз Саидраҳмонов то куҷо бо адвокат таъмин буд ва иттиҳоми алайҳаш эълон шударо қабул кардааст ё не. Ба иттилои мақомоти Тоҷикистон, Абу Довуд даҳҳо ҷавонро ба ҷанг дар Сурия ва Ироқ бурдааст. мақомоти расмӣ мегӯянд, дар шаҳри Хорух ҷустуҷӯи 2 донишҷӯ-духтаре идома дорад, ки зоҳиран зери тармаи маргбор монданд. Дар натиҷаи фалокати табиӣ дар маркази маъмурии вилояти кӯҳистони Бадахшон дар рӯзи 15 феврал даҳҳо нафар ҳалок ва маҷрӯҳ гардиданд. ҳамкорам Тоҳири Сафар бо истифодаи видеоҳо аз маҳалли ҳодиса гузоришеро омода кард, ки ҳамроҳ мебинем. این کودک را از چنگ مرگاوری ترما در خروق زنده بیرون کشیدند. سرنوشت 13 نفر دیگر با فاجعه انجامید. ترمای روز 15 فوریه با گفته مقامات 13 نفر را کشت و 12 کسی دیگر را مجروح کرد. اکثر قربانیان زن و 3 نفر کودک بودند. فلاکت طبیعی ساعتی تقریباً 10 روز رخ داد. اول خودی ساکنان با کمک آسیب دیدگان شتافتند که زیر برفی زیاد مانده بودند. ویدیوهای زیادی از جریان فلاکت و نجات بازماندگان در شبکه‌های اجتماعی چرخ می‌زند. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت جستجوی 2 نفر دیگر که بنشان هستند ادامه دارد. ترمای مرگبار همچنین 10 نفر را در خروق به سرپناه گذاشت. مقامات میگویند 6 خانه کاملا ویران و 40 خانه نیمه ویران شده است. انوره سرکار و خبرنگار زاده بدخشان مقامات را تنقید کرده است که برای رفع پیامدهای فلاکت آماده نبودند و ابزار و وسیله نجات مردم را هم نداشتند. او در صفحه‌اش در فیسبوک نوشته است مقامات برای ترغیب کار خود در گزارش تلویزیونی دولتی یگانه تراکتور در ولایت را به تکرار نشان می‌دادند که مشغول پاکسازی برف است. خروق مرکز مأموری ولایت بدخشان که محله‌های آسیب پذیر در برابر فلاکت‌های طبیعی زیاد دارد، در گذشته شاهد چنین بهمن یا ترمای مرگبار نشده است. طبق خبری کمیته حالتهای فوق‌العاده که همین حالو به دست ما رسید، در ناحیه ونج باز یک جسد دقیق‌ترش جوان دختر 20 ساله را از زیر ترما بیرون کشیدند. به همین ترتیب شماره هلاک شده ها در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان تا همین ساعت به 16 نفر برابر شد. روز 15 فوریه خدمات گمرکی توجیکستان در نشست خبری امور تجارت را با چین در سال گذشته اعلام نمود که از رقم‌های پیشنهاد نموده منصبداران چینی فرق می‌کند. تفاوت کلان در امور بین دو کشور در گذشته نیز رسانه‌ای شده مقامات آن را به گوناگونی طرز حساب پیوند دادند. بعضی از کارشناسان جواب را باوربخش نمی‌دانند. سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله در همین باره می‌گویند. масъулини баландпояи хадамоти гумруки Тоҷикистон мегӯянд Чин омури тиҷораташро бо Тоҷикистон аз будаш бештар нишон медиҳад.
این اشاره به گزارش اداره گمرک چین است که صادرات مالش را به تاجیکستان 843 میلیون دلار نامید، ولی تاجیکستان این رقم را در 11 ماه سال گذشته 782 میلیون دلار نشان داد. با گفته مقامات تاجیکستان امور دوشنبه دقیق تر است. این فرقیتش 15.8 میلیون دلار. همین فرقیت اساساً خراجات نقلیات حساب کرده میشه، چون که همون بعضی شرکت‌ها همین خراجات نقلیاتش خودی تاجیکستان میسپرند. قید کردن لازم است که حسابی که پاندمی دوام داد خطای به وارد شدن شهروندان تاجیکستان دیگر شهروندان من کرده شدگی بود. فقط پولایی که وارد شد با واسطه بانک‌ها شدگی. غیر نقدی یگان کس برده نمیتون، چون که رفت و آمد نبود. رقم‌ها چیزی که ما شما حاضر انیق پوره است. جانب چین هیچ وقت تفاوت امور داد و گرفت را با تاجیکستان شرح نداده است، ولی هر سال هنگام نتیجه گیری از کار یک ساله این بحث رو میزند. این فرق در سال 2021 حدود 1 میلیارد دلار بود. معلوم نیست پکین امور محصولات صادراتیش را به تاجیکستان برزیاد نشان داده است و یا ارزش کالای چینی در سرحد کشور پایین آورده شده. با گفته کارشناسان، بر اساس قانون‌های اقتصاد، ارزش کالای صادرات شده از چین باید در تاجیکستان بیشتر شود، چون به آن خرج حمل و نقل و حجتگذاری ضم می‌گردد. در گذشته مقامات گمرک تاجیکستان فرق را به گوناگونی طرز حساب و کتاب ربط می‌دادند. برخی عامل فساد را از احتمال دور نمی‌دانند. قبلا یک مأمور پیشین گمرک اظهار داشته بود که قسمی از این فرقیت به ساخته‌کاری ربط دارد. بر اساس آمار رسمی در یک سال گذشته صادرات مال از تاجیکستان به چین 208 میلیون دلار افزایش یافته است. تاجیکستان اساساً معدن‌های کوهی، طلا، آلومینی و پخته خام صادرات می‌کند که حدود 10 نامگوی مال و محصولات است. رویخط مال‌های وارداتی از چین زیاده از 3000 نامگوی محصولات را در بر می‌گیرد. چین سال‌های اخیر به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده است. برنامه خبری را ادامه می‌دهم. رهبری نوی ولایت ختلان آشنایی با صاحبکاران و کشاورزان ناحیه وخش را از شرکت در نشست مطبوعاتیش اولاتر دانسته است. شماری از خبرنگاران محلی شکایت دارند که اولین نشست دولتعلی سعید اجرا کننده منصب رئیس ولایت ختلان بدون حضور او گذشت و معاونش تا جای توانست به سوالهای خبرنگاران جواب داد. همکارم محمود جان رحمتزاده میگوید متاسفانه در ولایت ختلان این حادثه یگانه نیست. نشست مطبوعاتی رئیس ولایت ختلان به اعلان رسمی و با دعوت یک به یک خبرنگاران دلخواهی او برگزار شد. این بار اول است که یک رئیس ولایت قاعده های برگزاری نشست خبری را به طبع خود عوض می کند. نه تنها خبرنگار رادیوی آزادی بلکه نمایندگان رسانه های دیگر نیز برای خط مهمانان رئیس ولایت ختلان شامل نبودند. نماینده رئیس ولایت به ما گفت سؤالهای خود را به واسطه خبرنگاران دیگر رسانید. چند ماه پیش دولتعلی سعید رئیس ولایت ختلان کلانترین ولایت تاجیکستان تعیین شد. بسیاری ها اولین نشست خبری او را بی‌صبرانه منتظر بودند، ولی او ضرور ندانست حتی به این نشست کم آدم هم حاضر شود و این کار را به معاونش امان‌الله سلیمزاده سپرد. خبرنگاران هم از چنین برخورد ناراحت شدند. شکایت دیگر از جانب بعضی از ژورنالیستان بود که از مناسبت خنکی حکومت ولایت با آنها شکایت داشتند. با وجود سؤال احمد ابراهیم، امان‌الله سلیمزاده از پاسخ فرار کرد. رئیس ولایت در سفر کاری است. امروز ما آماده هستیم که با سوال‌های شما در دوره اون صلاحیتی که هست جواب دهیم. آینده با اشتراک رئیس ولایت نشست شناسایی بود. در زمان برگزاری نشست خبری معلوم شد که رئیس ولایت به ناحیه وخش رفته است. ناحیه وخش از شهر باختر مرکز مأموری ولایت همگی 18 کیلومتر فاصله دارد. در عکس‌های نشر شده صفحه رسمی ولایت در فیسبوک دیده می شود دولتعلی سعید در کارخانه و خانه برخی ساکنان است.
хабарнигорон мегӯянд ки аз раиси вилоят сар карда то раисони шаҳру навоҳӣ ва баъзе вазирон роҳи гурез аз суолҳои хабарнигоронро пайдо кардаанд. худи нишастҳо низ тавре танзим мешавад ки вақт барои суолҳои ҷиддӣ ҳам намемонад. суолҳое буданд, суолҳое ки пешакӣ тарҳрезӣ шуда буданд. танзими нишастҳо тавре мешуд ки ба хабарнигорони радиои озодӣ фурсати суол додан нарасад. ин ҳолатҳо чанд бор дар давраи раисии Қурбон Ҳакимзода мушоҳида мешуд. чанд рӯзи пеш айни ҳолат дар ноҳияи Ховалин мушоҳида шуд. раиси ноҳия ним соат варақаи ҳисоботӣ хонд. чанд хабарнигор мехост суол кунад, аммо раис бо ҳамин вақт тамом шуда гуфта худоҳофизиро аз рӯи коғаз мехонд. аз он тараф хабарнигорон садо баланд мекарданд ки суол дорем. سلامت باشه تا وقتی معاین شده به آخر رسید محترم مهمانان عزیز و واسطه نشست مردم با همین در منطقه کلاب و ولایت آخران نشست‌های خبری می‌گذرد. اینچنین چند سال باز چند نهاد دیگر نشستی خبری برگزار نمی‌کند. ولی کاری که رئیس ولایت ختلان دولتعلی سعید کرد نه تنها سرکشی از اجرای دستور پرزیدنت تاجیکستان بلکه به احترامی بر رسانه‌های اخبار آن بود که بار اول در ریاست ولایت روی داد. خبرنگاران آن را نمونه بد برای عبرت گرفتن منصبداران پایانی مینامند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. بالا همکارم خیرامون بخوزاده شما را با گزارشش به امریکا به نمایشگاه قالین‌های خاورمیانه دعوت می‌نماید که در شهر دنور تا چند مدت دیگر ادامه خواهد کرد. آثارخانه هنری شهر دنور میزبان نمایشگاهی جالب است. گلیم و قالی‌های دستی ساخته مردم سرزمین‌های قفقاز و ترکیه و ایران هر یک نه کمتر از 100 سال عمر دارند و منبع غنی آموزش و تحقیقات برای هنرشناسان هستند. قدیمی ترین گلیمی که در نمایشگاه شهر دنور ایالت کلرادو دیدن ممکن است 500 سال پیش ساخته شده است. این تنها یک علامت به هم پیوند بودن فرهنگ‌های مختلف است. این را از نقاشی‌ها، رمزها و هم معلومات پی بردن ممکن است که در هر اثر خوانده می شود. با اون خاطر که هر یکی این گلیم ها از رشته و پشم طبیعی بافته شده اند، عمر آنها را دراز و انتقال آنها را از یک جا به جای دیگر آسان‌تر می کند. اسم این یتکی ترکی است و آن را جایگاهی سیار هم می گویند. گلیم ها در هر حالت استفاده می شدند. امروز گلیمچه را بیشتر در خانه زیر پا می پرتایند تا که زیر پا گرم باشد. ولی در قرن 19 هم آن را چون جایگاه خواب استفاده می کردند. یعنی خیلی چیزی ضروری بود و به نظر من باید خیلی راحت باشد. دیگر قالی‌های ترکیه که در این نمایشگاه گذاشته شده اند گلیم کرمان و گلیمچه دیمرچی نام دارند که در اولهای سالهای 1800 ساخته شدند. اسم مؤلفان این گلیم ها حفظ نشدند ولی هنرمندان و هنرشناسان هر یک اثر را از روی نقش و نگار، صفت نخ یا پشم و رنگش می توانند فرق کنند. قالیب بافی پیکسل های خرد را به یاد می آورند. شما باید در فکر درست ایجاد شدن هر یک نقطه روی اثر با توجه کار کنید. کریستوف هینریخ میگوید رنگ و نقش ها، رمز و صفت نخ ها بیانگر تاریخ و فرهنگ قدیمی منطقه هستند که به شرافت تجارت و دیپلماتیت تا امروز حفظ شدند. نمایشگاه قالی های شرقی تا ماه می ادامه میکند. در تاجیکستان سال گذشته ساکنان بیش از 80% اندوز را آنلاینی سپردند. مسئولان کمیته اندوز میگویند در گذشته ساکنان اندوز خود را بیشتر با پول نقد میسپردند و آن را کارشناسان آلوده به فساد میدانستند. 50% پول بودجه تاجیکستان محض از حساب اندوزی است که ساکنان میسپرند. برخی از تاجران شکایت داشتند که چنین شرایط برایشان فراهم نشده است و مجبورند اندوز را نقد پرداخت نمایند. بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را تماشا کردید. خبرهای بیشتر در وبسایت و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادنا کلاسیک دسترس می باشند. ما شما را فردا در برنامه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان باشد.